Hello dear students, welcome to 30th session of Business Regulation class. Myself Dr. Prasad Aryan, working as an assistant professor in Government First Aid College, Shikaripura. In this session I am going to discuss about the concept of offences and penalties under the Competition Act 2002. In the previous class, we already discussed some of the basic concepts of Competition Act 2002. Introduction, historical background and importance, objectives and characteristic features of Competition Act 2002. Here, Competition Act 2002 is an act that is provisioned keeping in view the economic development of the country, and establishes a commission, it means Competition Commission in India, CCI, to prevent the practices which have adverse effect on the competition, to promote and sustain competition in the Indian market. And also, it is established to protect the interest of the consumers and to ensure the freedom of trade that is carried on by the various participants in the Indian market. It is successfully replaced the MRTP Act 1969, it means Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969. In case where the compliance of the Competition Act is breached, where the rules and regulations of the Competition Act breached by the businessman or any person, in that particular time the commission have various reforms to levy a penalty of such an entity. Let's see various scenarios under the Competition Act 2002 where the commission can levy a penalty of a business entity or person. ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು, ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Here, Competition Act 2002, it is came into existence for the purpose of safeguarding the interest of the consumers and building the healthy environment or healthy competition in the market. That is one of the prime intention of Competition Act 2002. Here, this Competition Act came into existence for the purpose of abolishing or prohibiting the unfair trade practices and monopolies and restrictive trade practices. ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. 1969 ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, MRTP ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1969 ಅಂತ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಮೋನೋಪೊಲೀಸ್, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋನೋಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. Here, monopoly is nothing but single seller, more buyer. When single seller is there in a particular market, in that particular time, he will become the price maker of the product. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಮಾರಾಟಗಾರ ಇರ್ತಾನೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಬೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಖರೀದಿದಾರರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇರೋವಂಥ ಸೆಲ್ಲರ್ಸು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಅವರೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗಿರುತ್ತೆ, ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪೈಪೋಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಮೋನೋಪೊಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮೋನೋಪೊಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ.
ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ market. So because of that reason we want to abolish these kinds of activities. The first one. Here second one, restrictive trade practices. Another restrictive trade practices, as the name implies, restriction, putting the restriction to the newly entrants. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಹೊಸಬ್ರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕರ್ಬ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಮೊನೋಪಲಿ. ಈ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ವಿತಿನ್ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಕಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ನೋಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಡರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಬ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲ್ಲರ್ ಅದು 9 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಬ್ರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಓವರ್ ದ ರೈವಲ್ರಿ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಒಬ್ರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸೆಲ್ಲರ್ಸಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಇನ್ಸೈಡರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ MRTP ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1969 ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ all these kinds of anti-competition activities in India. Because of that reason, the government of India established one more new act, that is Competition Act in 2002, as per the guidelines, as per the recommendation of Raghavan Committee. ರಾಘವನ್ ಕಮಿಟಿಯವರ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ MRTP ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು 2002 ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಪರಾಧಗಳೇನು, ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Here we will discuss one by one.
Okay. Offences and penalties under the Competition Act 2002. The first offence is anti-competitive agreement, and second one, abuse of government position, and unfair combination. Here, anti-competitive agreements. What is meant by anti-competitive agreements? Here, agreement is nothing but it is the mutual understanding in between two persons, right? It is not a contract. All agreements are contracts, but all contracts are not agreements. Here, no enterprises or association of enterprise or a person or association of person shall enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition, or control of goods or provision of service which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India. Here, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು? ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು 2 ಕಂಪನಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ 2 ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, 2 ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ extra effort for the purpose of getting the good result in their products, and at the same time they will always try to give that is attractive promotion practices. ತುಂಬ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲೇ ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅವರ ಒಳಗಡೆನೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕರ್ಬ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಒಂದು 50 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 50 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೈವಲ್ರಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಫರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು 50ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 45ಗೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು 45 ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು 40 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಪ್ರೈಸು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಕರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
Here, in case of agreement, we can classify it into two main category. The first one, horizontal agreement, and second one, vertical agreement. Horizontal agreement is nothing but it means when we are constructing, or it means making the contract, agreement in between, that is other rivalry firms in horizontal way. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಂಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಮತಲ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಇನ್ನೊಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಲಂಬ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೀಟೇಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ರೈವಲ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೀಟೇಲರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಲ್ಫೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ LG ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಷ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ, ಒಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, LG ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಡಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ರೈವಲ್ರಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೀಟೇಲರ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಮಿಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಂಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಫರ್ನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. Abuse of dominant, okay, abuse of dominant position. Government anta ide, that is abuse of dominant position. Here, in case of abuse of dominant position, no enterprise or group shall abuse its position. For the purpose of this class, the unfair or discriminatory condition in purchase and sale of goods or service referred in subclass. And unfair or discriminatory price is purchase or sale of goods of service referred in the subclass. Shall not be include such a discriminatory condition or price which may be adapted to meet the competition. ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲಾ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಫರ್ಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ SSI ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಕ್ಟಪಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗೈಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೈಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೈಸ್
ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಏನು ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಏನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಏನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫರ್ಮ್ಗಳು ಸೇರಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಫರ್ಮನ್ನ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೊಡುವಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೊಡುವಾಗ ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವುದೋ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ನಾವು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಟೈರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಟೈರ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಫೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫೇವರಿಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇವನ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಂತಲೇ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಫೇವರಿಟಿಸಮ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. here unfair combination is nothing but sometimes the companies are going to enter for there is special agreement, strategic alliance for the purpose of curbing the competition in the market. Here, say for example, there is amalgamation, absorption, acquisition. These all the strategic alliance or special agreements or special arrangement take place for the purpose of curbing the competition and sharing the capital, sharing the technology and sharing the human resources in one particular business. And one of the prime motto of amalgamation is to establishing the monopolies market structure. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತ. ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಗ್ಗೂಡೋದು ಅಥವಾ ಕೂಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನದು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದುಗೂಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ, ಒಟ್ಟುಗೂಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ two or more companies going to liquidate and forming a new company with a new name and operating a business with a new name. That is amalgamation. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಯಾಕೆ ಈ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಕು? ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಟೂ ಆಪೋಸಿಟ್ rivalries in the market, in that particular time they will it means they will creating the battle in the market. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, Hero belongs to India and Honda belongs to Japan. What they are producing? They are producing the same line of the product, that is a motor vehicle. It means two wheelers na produce ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ 50,000 ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು 40,000 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 45,000 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವುದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಕಂಪನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈವಲ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏಕ ಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕರಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಕಂಪನಿ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಕಂಪನಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ING ವೈಶ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಗೌರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದು, ನಾವೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕರಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. And at the same time, acquisition. What is by acquisition? Acquisition is nothing but when one company acquired another company for the purpose of it means curbing the competition in the market. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H ಕಂಪನಿ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ವೋಡಾಫೋನ್ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, H ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏರ್ಸೆಲ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಯೂನಿಲಿವರ್ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕರಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನ್ಫೇರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಪನಿಷಬಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It means they want to get the permission from the concerned government authority for the purpose of making the agreement with other companies. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್.
ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್, ದಂಡಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಈ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ದಂಡಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 68 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 42 and 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 42 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗತ್ತೆ. The commission may cause an inquiry to be made into compliance of its order or direction made in exercise of its power under the Act. If any person without reasonable cause fails to comply with the order or directions of the commission issued under section 27, 28, 31, 32, 33, 42A and 43A of the Act, he shall be punishable with a fine which may extend to rupees 1 lakh for each day, during which such a non-compliance occurs, subject to a maximum of rupees 10 crores as the commission may determine. Here we have one commission under the Competition Act 2002, that is Competition Commission of India. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು, ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಅಂದರೆ CCI ಇಂದ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಆಯೋಗ ಏನಿದೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಒಂದು ಷರತ್ತುಗಳು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಷರತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ಗಳೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಆರ್ಡರ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 27, ಸೆಕ್ಷನ್ 28, 31, 32, 33, 42A ಆ್ಯಂಡ್ 43A ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅವನು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೈನನ್ನು, ದಂಡವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಗ, ಪೈಪೋಟಿ ಆಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತೇಳಿ 10 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಕೋಟಿಯವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಮಿಷನ್, ಈ ಒಂದು ಆಯೋಗ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪವರ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. It means while making the special agreement, every company they want to give information or intimation to the concerned authority. When they have failed to give information regarding that is combination, any special combination in that particular time, the CCI commission can impose penalty on that particular default companies. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if any person or enterprises who fails to give notice to the commission under the subsection 2 of the section 6, the commission shall impose on such person or enterprise a penalty which may extend
to 1% of total turnover. 1% of total turnover or the assets, whichever is higher of such combination. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಈಗಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ನು, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನು, ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ನು, ಮರ್ಜರು, ಈ ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಟು ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು, ಪ್ರಿಯರ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡದೆ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡದೆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಗ ಒಂದು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? CCIಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? ಕಮಿಷನ್ಗೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ಬೋದು? ಟೋಟಲ್ 1% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಅವರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನ 1% ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ದಂಡವಾಗಿ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ 1%, ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನ 1% ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ 1%. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್? ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಒಂದು 100 crores ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. 100 crores-ಗೆ 1 crore ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ 150 crore ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.5 crores ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು? 1.5 crores ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ದಂಡವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಮರ್ಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡದೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ or omission to furnish material information. When company gives the false statement regarding the material information, it means when they are hiding the information and when they are giving that is a false information. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಲೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ shall be liable to a penalty which shall not less than rupees 50 lakhs but which may extend to rupees 1 crore. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು? 1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 crore rupees as a penalty. And next, penalty for offences in relation to furnishing of information. It means when the person or businessman willfully alters the agreements, suppresses or destroys any document which is required to be furnished as aforesaid. ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮನ್
ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸತ್ಯ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿರುಚಿ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ ಥರ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೈಡರ್ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಶಲ್ ಬಿ ಪನಿಷಬಲ್ ವಿತ್ ಫೈನ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ₹1 crore ಆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಮಿಷನ್. 1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ಬೋದು CCI. ಅದು ಕೂಡ CCIಗೆ ಅದರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬೆದರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ರೋಲ್ ದ offences and penalties under the Competition Act 2002. In case of offences, the anti-competitive agreement, it means every businessman, they want to follow the rules and regulations of Competition Act 2002. When they are making any insider agreement, it will become offense. And abuse of government position, or it means a dominant position, it means no one it means violate the rules and regulations. No one use their dominant position for the purpose of exploiting the SSI. That is also most important. That is also one of the punishable offense. And unfair combination, when without giving any notice to the government, when we are construct special agreements like amalgamation, absorption and merger, in that particular time it is also considered as offenses. And next, penalties. Penalties means a power to impose penalty for non-furnishing information and combination, and penalty for making false statement or omission to furnish material information, and penalty for offenses in relation to furnishing information. This role the offenses and penalties will comes and are imposed. Okay, imposed by CCI, and this role the offences and penalties concepts comes under Competition Act 2002 for the purpose of controlling the monopolies, restrictive and unfair trade practices, and boosting the healthy competition in the market and safeguarding the interests of the consumer. Thank you.